ఏం చదువుతున్నావమ్మా? I'm studying 10th class, sir. 10th class చదువుతున్నావు. Yes, sir. You want to share your experience, ma? Yes, sir. Good, go ahead. First of all, thank you for giving this beautiful opportunity to me, sir. Well, really, sir, you launched a beautiful program, Amavari, sir. Because of Amavari, you are helping all the people, sir, there who are poor, but sending their children to school, sir. Through the implementation of this scheme, many students are getting excitement and went to school and visit, sir. The paid of 15,000 rupees will directly deposit to the mother's bank account, sir. To be frank, sir, I'm an average student in the classroom, sir. I have no special identity. I'm really shy guy. But my professor sensitized my hidden talent and started making me to speak English with American accent. He taught many tips to sound like a native speaker. He played your videos, your motivational videos, your interviews with national TVs like Bharat Today and NDTV and BBC News, world famous anchors, American Legion National Oriental Concerts, and etc., sir. We made a dip with the students of USA, sir. I'm really thankful to you, sir. A special focus on English made me an icon of English, sir. Without yourself, they wouldn't be there, sir. Thank you, sir. Thank you for being a wonderful CM to us, sir. Thank you, sir. My name is Magana, sir. Maya. Well spoken. Yeah. నువ్వేం చదువుతున్నావు? I'm studying 7th class, sir. 7th class చదువుతున్నావా? Yes, sir. What's your Anudeep, sir. Anudeep, sir. My name is Anudeep, sir. Yeah, ma, you want to share some of your experience? Yes, sir. I will share, sir. Hi, sir. This is Anudeep from 7th standard. I want to share about the implementation of English in government schools was designed for us, you, sir. Sir, implementation of English in government schools, such a beautiful plan designed for us, sir. Very thankful to that, sir. Sir, we know that, sir, you have many pressures from your critics, sir, but we want to support you, sir. We came here to support you, sir. We will stay in your back, sir. Sir, sir, under any circumstances, sir, don't give up the idea of implementation in English in government schools, sir. I want to become an IAS officer, sir. Until I become an IAS officer, please be in that chair, sir. When I become an IAS officer, please appoint as your PA, sir. I will shut all of your critics' mouths, sir. I am promising you, sir. Sir, you will promise me, sir. God willing, ma, God willing. Good morning, sir. Actually, I am also studying 10th class, sir. Really, this is unbelievable moment for me, sir. This is first time seeing you, sir. I am very excited, sir. You are the one and only chief minister that I ever seen who implemented all your promises, sir. You implemented all your promises, sir. You're such a great personality, sir. I am so glad to express my delightful greetings to you, sir. Real, sir, speaking English opens up a wide range of new opportunities, sir. English is an international language and it is an official language of 53 countries, sir. It is used as lingua franca, which means mutually known language by the people all over the world. This means that studying English helps us have a conversation with the people at global level. The knowledge of English is very important employability skills. The implementation of English medium by you in our government schools is very fruitful program, sir. It is very advantageous and favorable to the students who are studying in government schools like me, sir. I am so glad to have such a wonderful chief minister with us, sir. Really, sir, I am so glad. What to say? Thank you. What's your name? I am Rishma, sir. Rishma. Rishma. చక్కగా మాట్లాడతాలే. సదుపాయాలు కూడా పెంచాం స్కూల్లో, చాలా ఫోకస్డ్గా చేసాం. సో మీరు కూడా రేపు డాక్టర్, ఐఎమ్ షూర్ యుల్ బి ఏ డాక్టర్. వన్స్ యూ బికమ్ అ డాక్టర్, యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ద స్కూల్ అండ్ యూ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సర్వ్ అండ్ ఇన్స్పైర్ ద జూనియర్స్ టు రియలీ డ్రీమ్ బిగ్. నీట్ కోచింగ్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. చెప్పమ్మా. Sir, I want to, we need infrastructure development in our college, sir, and a dormitory for girls because it's not been good. డార్మెటరీ ఉంది కానీ సదుపాయాలు సరిగా లేదు. ఐల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్స్ అ ప్రయారిటీ ఫర్ అస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫస్ట్ ఆన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ దిస్ టైమ్ అండ్ ఐల్ సెట్ ఇట్ అప్. Okay, thank you, sir. Thank you for your feedback. Thank you.
గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నా పేరు హరిణి. ముందుగా మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారికి నా నమస్కారాలు. ఇక్కడ ఉన్న మినిస్టర్స్ అందరికీ నా నమస్కారాలు. మాది ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ మైలవరం మండలం వెదిరిపడం గ్రామం సార్. మా నాన్నగారి పేరు గోపి, మా అమ్మగారి పేరు దేవి. మా నాన్న ఒక డైలీ లాబు సార్. మా నాన్నగారు కూలి పని చేస్తేనే మేము ఇంట్లో తినడానికి చదువుకోవడానికి సరిపోయేవి. మా అమ్మగారి వర్టిబ్రల్ కాలంలో L1 to L5 జాయింట్స్ అరిగిపోయి డిస్క్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆమె ఎక్కువగా ఏ పని చేయలేరు, వెయిట్ ఎక్కువ లిఫ్ట్ చేయలేరు. సో అందుకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో పని మొత్తం చేసుకొని చదువుకోవడానికి వెళ్ళేదాన్ని సార్. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదువుకున్నాను. 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు పగలు పని చేసుకొని నైట్ కూర్చొని చదువుకునేదాన్ని సార్. ఏ విద్యార్థికైనా ఒక కోరిక ఉంటుంది సార్. 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చిన్నప్పుడు తెలియదు కాబట్టి ప్రైవేట్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి, గొప్పగా పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనిపించేది. కానీ మాకు ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ అంత లేదు కాబట్టి మా నాన్నగారు నన్ను మైలవరంలో MBM గర్ల్స్ హై స్కూల్ ప్లస్లో గవర్నమెంట్ కళాశాలలో జాయిన్ చేశారు సార్. నాకు ఫస్ట్ ఇయర్లో 440కి 427 మార్క్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ ఇయర్లో 1000కి 978 మార్క్స్ వచ్చాయి సార్. మన స్టేట్లో ఉన్న 294 హై స్కూల్ ప్లస్లో స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాను అనే గర్వం అయితే లేదు, కానీ మా తల్లిదండ్రుల కష్టానికి తగిన ఫలితాన్ని తీసుకొచ్చాను అనే ఆనందం నాకు మనస్ఫూర్తిగా ఉంది సార్. ఇంటర్మీడియట్లో నాకు మంచి మార్క్స్ రావడానికి మా కాలేజ్ లెక్చరర్స్ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు సార్. ఫైనాన్షియల్గా కానీ బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము, అందరికీ బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము చాలా హెల్ప్ చేశారు. మైలవరం ఎమ్మెల్యే గారు వసంత వెంకట కృష్ణప్రసాద్ గారు నాకు 10,000 రూపాయలు ఇచ్చారు సార్. ఫైనాన్షియల్గా నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. దాన్ని నేను అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని ఇంకా కష్టపడి చదవాలి, అది కష్టం అనిపించిన ఇష్టపడి చదవాలి అంటూ ముందుకొచ్చాను. ఎక్కడికి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ నా జీవితంలో మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారితో ఇలా మీట్ అవుతాను, సన్మానం జరుగుతుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్. చిన్నప్పుడు 2018లో నేను 5th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఒక అక్క 10th క్లాస్లో స్టేట్ ర్యాంక్ సంపాదించి నాన్నగారి చేతుల మీదుగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నారు. అప్పుడు నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సార్. డెఫినెట్గా నేను కూడా నా జీవితంలో ఇలాగే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని అవార్డు తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నాను. కానీ నాకు మంచి అవకాశం మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా నాన్నగారి చేతుల మీదుగా అవార్డు కూడా తీసుకుంటాను సార్. ఇంటర్మీడియట్లో మా టీచర్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఫైనల్గా నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉంది సార్. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 12th క్లాస్ వరకు గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. అంటే అప్పుడు ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా మా నాన్నగారు చదివించగలిగారు. కానీ ఇప్పుడు హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలంటే మాకు అంత స్తోమత లేదు సార్. సో మీరు కొంచెం గవర్నమెంట్ తరపున నాకు హెల్ప్ చేస్తే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ గైనకాలజిస్ట్ సార్. మా అమ్మ కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం, ఎమర్జెన్సీ, ఏ టైంలో ఎలా ఉంటారో తెలీదు. మా అమ్మని చూసి నేను ఇంకా ఇన్స్పైర్ అయ్యి డెఫినెట్గా నేను డాక్టరే